ओम हरिः ओम ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं रतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवतु वक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् अवदक्षिणात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरोम्। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः विद्युद्गायत्री छन्दः। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मोषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यातो हृदये पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गणनायक अवनीनाथ काणिपाकमुन वेलसिन देवा शैवगणाल अधिपति वैल वेलिगे देवा महानुभावा विद्यलकेल्ला नोत्सवै नुंडेडि पार्वती पावन गणपति विद्या बुद्धुलु नొసగే गणपति ज्ञान प्रदायक
पाणी गणपति ముజ్జగములనే ఏలే గణపతి మూడు లోకాల పాలన అధిపతి ప్రతి పనిలోన ముందుగా నిలచి పసుపుతో మెరిసే చిక్షిప్త గణపతి కోరిన వరములు నిచ్చే గణపతి విఘ్నములన్నీ తీర్చే గణపతి భక్తుల పాలిటి చింతామణిగా వెలిగే స్వామి లక్ష్మీ గణపతి సస్యాధిపతి వై వెలిగే గణపతి పాడి పంటల నొసగే గణపతి గరిక పూజను కైకొను గణపతి శ్రీకాణిపాక పరసిద్ధి గణపతి మూగకు మాటను ఇచ్చిన గణపతి అవిటిని నడిపిన మహిమా గణపతి నేత్రదానము చేసిన గణపతి శ్రీకాణిపాక పరసిద్ధి గణపతి విహారపురి వరసిద్ధి గణపతి జ్ఞానప్రదాయక బుద్ధి గణపతి విహారపురినే కాణిపాకమని ధరణిలో నిలిపిన ధరణి గణపతి కొలచిన వారికి కొంగున పైడిగా తలచిన వారికి నీవే తోడుగా తోడు నీడగా కాచే గణపతి కైవల్యదాత కరుణా గణపతి ఆది దైవమై వెలిగే గణపతి ఆది అంతము శ్రీ మహాగణపతి ధర్మరక్షణ చేయగ వెలసిన త్రిశూలధారి ప్రతాప గణపతి ధనధాన్యములు నొసగే గణపతి ధరణిని కాచే శ్రీధర గణపతి సకల సౌఖ్యాలు నొసగే గణపతి శుభములనిచ్చే సంపద గణపతి శ్రీ విజయ గణపతి దేవాలయము అస్తనాపూర్ కాలనీ సైనిక్పురి సికింద్రాబాద్. ప్రతి సంవత్సరం మేము జనవరి నుండి అంటే జనవరి 1 తారీఖు రోజు నాడు ఇక్కడ మా కాలనీ వాసులందరూ ఆనవాయితీగా స్వామివారిని దర్శించుకొని ఆ రోజు స్వామివారి తనకు ఆశీస్సులు తీసుకుంటే మాకు సంవత్సరం అంతా కూడా అందరికీ మంచి జరుగుతుందని మా యొక్క కోరిక. సో అక్కడ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేస్తాము. భోగి రోజు నాడు గోదాదేవి కళ్యాణంతో మా యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ మొదలవుతాయి. అట్లాగే శ్రీరామనవమి చేస్తున్న శుభ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో ఈ చుట్టుపక్కల అన్ని దేవుళ్ళు శ్రీరామచంద్రులు ఉన్నా సరే కూడా మా టెంపుల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇక్కడ అన్నప్రసాదం తీసుకున్నట్లయితే స్వామివారి కళ్యాణానికి హాజరై అన్నప్రసాదం తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి సకల సౌకర్యం అష్టాశ్రులు కలుగుతాయని చెప్పి ఒక సెంటిమెంట్గా మా దేవాలయంలో మేము ప్రతిష్టాకరంగా ఆ రోజు మేము శ్రీరామనవమి మేము నిర్వహిస్తున్నాము. అట్లాగే శ్రీరామనవమి అయిపోయిన ఒక వారం రోజుల్లో ఇక్కడ మేము సంవత్సరం అంటే యానివర్సరీ డే స్వామివారి యొక్క యానివర్సరీ డే కూడా ఇక్కడ మేము భారీ ఎత్తున నిర్వహిస్తాము. ఆ రోజు కూడా అన్నప్రసాద కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడం ఇక్కడ ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది. ఇంకొకటి మా యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే విజయ గణపతి దేవాలయంలో శ్రీ విజయ గణపతి దేవాలయం నవరాత్రి ఉత్సవాలు
గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఇక్కడ మేము బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు మొదటి రోజు నుంచి సిటీలో ఎట్లాగైతే 9 రోజులు 11 రోజులు ఆనవాయితీ ఉంటుందో అదే కార్యక్రమం ఇక్కడ మేము అమలు చేయడం జరుగుతుంది. మొదటి రోజు నాడు స్వామివారి యొక్క అభిషేకాలు, అట్లాగే హోమం, సాయంత్రం గణపతి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు సాయంత్రం బ్రహ్మాండంగా ఈ చుట్టుపక్కల కూడా నిర్వహించినటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమం కూడా ఇక్కడ మేము భారీ ఎత్తున నిర్వహిస్తాము. ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మా దగ్గర మేము ఎవరి దగ్గరికి కూడా ఎటువంటి డొనేషన్స్ వెళ్ళి కలెక్ట్ చేయడం జరగదు. మా దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు తోచినంతగా మాకు ఇస్తుంటారు. సుమారు మేము చాలా భారీ ఎత్తుగా మేము అమౌంట్ గురించి చెప్పలేము, ఎవరికి ఎంత ఇష్టమైతే అట్లా మా దగ్గరికి వచ్చి భారీగా విరాళాలు ఇస్తున్నారు. అట్లాగే క్రాకర్స్ కూడా ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో మేము క్రాకర్స్ కూడా భారీ ఎత్తున ఈ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే గణపతి నిమజ్జనం రోజు నాడు కాప్రా చెరువు వరకు కాలనీ మొత్తం ప్రతి ఒక్క వీధి వెంబడి కూడా మా స్వామివారిని ఊరేగించి కాలనీలో ఉండే అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని కాప్రా చెరువు ఊరేగించి అక్కడ నిమజ్జన కార్యక్రమం మేము అందరి సమక్షంలో నిర్వహించడం ఈ యొక్క గణపతి దేవాలయ యొక్క ప్రత్యేకత అనేది మేము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము. అట్లాగే ఆ తర్వాత వచ్చే దసరా నవరాత్రి ఉత్సవంలో కూడా అనేక మంది భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ నవరాత్రుల్లో కూడా ఒక అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఇక్కడ పెట్టి చేయడం, ఎందుకంటే మేము నిత్యం ఇక్కడ పూజలు నిర్వహించడానికి గాను అదొక ఆరంభ సూత్రము. అది దసరా నవరాత్రి ఉత్సవం కూడా మేము ఒక పార్ట్గా మేము ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాము. దసరా నవరాత్రుల వరకు 9 రోజులు అనేక మంది ఆడవాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సరస్వతి పూజ, దేవి కళ్యాణము ఇట్లా అన్నీ ఆ 9 రోజులు కూడా బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది మా ఆలయం యొక్క ప్రత్యేకత. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మేము ప్రతిసారి ఈ గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవంలో ఏదైతే అనౌన్స్ చేస్తుంటామో చుట్టుపక్కల వారు కూడా ఈ దేవాలయంకి వస్తే ఇక్కడ మాకు ఒక విజయం జరుగుతుంది, ఒక మంచి జరుగుతుంది, ఒక సెంటిమెంట్తో ఇక్కడికి వస్తారు. అట్లాగే మేమందరం కూడా అదే సెంటిమెంట్తో ఇక్కడ మేము జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మా యొక్క కమిటీ మెంబర్స్ కానీ మా కాలనీ మెంబర్స్ కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కానీ ఈ దేవాలయం వచ్చినప్పటి నుంచి మాకు చాలా కష్టాలు లేవు. అందరూ సుఖంగా హ్యాపీగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా బ్రహ్మాండంగా మేము నివసిస్తున్నాము. ఈ విషయం ఇక్కడ ఈ దేవాలయం ఉన్నది కాబట్టి మేము ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కావున మాకు స్వామివారి యొక్క కృప అందరికీ మా కాలనీ మొత్తం అందరికీ కలిగి మేము అందరూ ఆయురారోగ్య అష్టాస్తులతో ఉన్నామని మనస్ఫూర్తిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఈ కాలనీ శ్రీ విజయ గణపతి దేవాలయంలో எவ்ரி மந்த் சங்கடஹர சதுர்த்தி ஹோமம் செய்கிறது நடந்துட்டுருக்கு. ஏதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருஷமாக 8 வருஷமாக இதை பண்ணிட்டுருக்கோம். எவ்ரி மந்த்து ஈவினிங் 6 o'clock ஹோமம் நடக்க ஆரம்பிச்சதுனாக்க 8 மணிக்கு ஹோமம் முடியும். ஹோமம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ருத்ராபிஷேகம் நடக்கும். ருத்ராபிஷேகம் நடந்ததுக்கப்புறம் பல்லக்கில் கோவிலை சுற்றி நம்ம ஊரேம்பு நடக்கும். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அலங்காரம் ஆர்த்தி, அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 400-500 பேருக்கு அன்னப்பிரசாதம் செஞ்சு 8 வருஷமாக பண்ணிட்டுருக்கோம். இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக டெம்பிள்லேருந்து தான் பண்ணிட்டுருக்கோம். அதை தவிர யாராவது வேணுன்னா அது பணம் கொடுத்து அவள் செப்பரேட் பூஜை நடந்துட்டுருக்கு.